ਅੱਜ बहुत ही खुशी की गल और माण की गल है कि कुंवर अमृतवीर सिंह ये बच्चा जिहड़ा एक सिख परिवार तो है और अपने जज्बे दे नाल और परिवार के सहयोग के नाल जिहड़ियां इन्हें मल्लां मारियां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दे विच दूजी बार इहदा नाम आया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के होल्डर विच सुपरमैन के नाम के उत्ते जिहड़ी उंगलियां के उत्ते पुशअप्स करन दी जिहड़ी खेड है जिहदा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना ये बहुत वड्डी गल है, क्योंकि जिहड़ा एक बहुत मन्निया प्रसिद्ध जिहड़ा खिडारी इस गेम का रहा ब्रूस ली, उन्हें ये पुशअप जिहड़े ने हाथां दी उंगलियां के उत्ते 83 बार किए है और इस बच्चे ने इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के विच अपना 86 बार पुशअप करन दा एक रिकॉर्ड बनाया। मैं समझदा कि ये उन्हां नौजवान बच्चों वास्ते एक प्रेरणा का स्रोत है बच्चा कि जिन्हें ये करके दिखाया कि कभी अज तक किसी जिम दे विच इन्हें मैंबरशिप नहीं ले रखी, कोई आर्टिफिशियल प्रोटीन्स नहीं ले जाते और अपने घर दियाँ जिहड़ियां सब्जियां खा के फल फ्रूट खा के और घर की जिहड़ी खुराक खाण दे नाल घर दे विच प्रैक्टिस करके बिना किसी जिम की हैल्प दे बिना किसी होर चीज़ की मदद दे ये नैचुरल तरीके दे नाल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना बहुत शलाघा की गल है। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूचे मैंबर साहिबान अज इस बच्चे नूं जिथे प्रोत्साहन करने वास्ते आए हैं, इनू वधाई देने वास्ते आया और असी ये अपने बच्चों नूं दसना चाहते हैं कि अज जिहड़े तुसी प्रोटीन्स लैंदे हो जिन्हां बारे डॉक्टर्स हमेशा तुहानूं मना करते हैं, जिहड़े तुसी जिमां दे विच जाके पैसे खर्चदे हो, ये काम जिहड़े ने घरां दे विच भी हो सकते हैं। तुहाडे अंदर एक मंशा होनी चाहिए है, तुहाडे अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं किसी मनसूबे ते पहुँचना है। सो इस बच्चे ने अज कुंवर अमृतवीर सिंह ने करके दिखाया। अज सारी कमेटी इनू वधाई देन आई है इत्थे, मैं इनू जिथे शुभकामनावां भी देना और मैं गल इनू भी कही है कि जिथे तेरे उत्ते महाराज ने इहो जी कृपा रखी है, जिहड़ा स्वरूप दाड़ी के तौर के उत्ते जिथे तेरी तू बेदबी की हुई है अज तो बाद तू वो भी रखेगा, ताकि असी एक रोल मॉडल बना के हमेशा तैनू पंजाब दे विच जिस तरीके दे नाल पंजाब के लोग तैनू जिहड़ा वे वो पुशअप मैन ऑफ पंजाब के नाम तो यह मुंडा मशहूर है, असी भी कह सकांगे कि पुशअप सिख ऑफ पंजाब कह सकांगे पूरे तौर के उत्ते। अज इन्हें उस गल दे भी मेरे नाल हामी भरी है। सो मैं इनू बहुत बहुत वधाई दिंदा, समूची टीम वालों असी सारिਆਂ ਨੂੰ वधाई दिंदे हैं और मैं हुण बेनती करांगा सरदार जगदीप सिंह कालो साहब वो भी अपनी बच्चे ਨੂੰ वधाई देन, फिर उस तो बाद असी सारे दा सत्कार करांगे। ये मजाक किया जाता है पंजाब के बारे कि एक वो पंजाब सी जिहड़ा तारा सिंह दा, मिल्खा सिंह दा, प्रगट सिंह दा, बलबीर सिंह दा, जिहड़े कि दुनिया दे विच स्पोर्ट्स के फील्ड दे विच जाने जाते सी। एक वो समा सी जदों हाकी का मैच हुंदा सी, वर्ल्ड चाहे ओलंपिक का मैच होवे तो उस दे विच 11 दे विचों 10 जिहड़े सी वो जूड़े वाले जिहड़े आ वो खेलते हुंदे सी। जे फुटबॉल की गल करिए तो फुटबॉल जे वर्ल्ड कप जितया तो वो जरनैल सिंह की कप्तानी दे विच जितया। सो इस तरह के बहुत सारे साडे रिकॉर्ड सी जिहड़े पंजाब दे और सिखां दे खास करके स्पोर्ट्स प्लेयरां दे नाम जांदे आ। पर अज बड़ी खुशी हुंदी है जदों इहो जे नौजवान पंजाब का सिखां का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। सो अज पंजाब दे विच जिहड़ा ये संदेश जाना चाहिए, हर एक नौजवान नूं जाना चाहिए कि एक पासे वो है जिहड़े नशियां का शिकार है और दूसरे पासे एक कुंवर अमृतवीर वर्गे आ जिन्हां ने घर की जो रुखी सुखी जो खुराक सी वो खा के और अज ये इन्ना पंजाब का और सिखां का मान वधाया। मैं जिथे इस बच्चे नूं वधाई देना, वधाई का पात्र है ये माता पिता सारा परिवार, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ वधाई देना। उत्थे नाल ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हमेशा ही ये कोशिश रही है कि असी अपने बच्चों नूं जिहड़े भी किसी भी फील्ड के विच, चाहे वो स्पोर्ट्स होवे चाहे एजुकेशन होवे, किसी भी फील्ड के विच कोई भी कार्य करना चाहते असी हमेशा ही उन्होंने सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और असी इस बच्चे को भी आने वाले टाइम के भी अगर इनू किसी भी तरह की सहायता की लोड़ होएगी तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस बच्चे को
ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਨਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਤੂੰ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੱਡਾ ਜੀ, ਚੱਡਾ ਅੰਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਆਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਕੀ ਆਓ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। मैं कुछ भेंटा देना चाहता है इन्होंने कि ये चढ़ती कला च रहना हमेशा। पुशअप मैन पुशअप वर्ड के ना तो है ही है कि जिदा पुशअप सिख और पूरे स्वरूप के अंदर हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀਰੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਕੁੰਵਰ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਅਪ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰਬੀਰ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ? ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ? ਸਰ, ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 5 ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਸ਼ਅਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਪੁਸ਼ਅਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਅਪ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਰ ਦੁੱਧ ਆ, ਦਹੀਂ ਆ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਜੋ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਘਰੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ? ਜਿਮ ਸਰ ਘਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਮੈਂਟ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਿਕਸ, ਟਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਟਿਊਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ? ਸਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਦੇ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ। ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲੱਗਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ, ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ, ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਤੋਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਕ ਜੀ,
ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। 5 ਅਵਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, 2 ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਰੇਸ ਕੇ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ? ਗਿਣਤੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ 10+ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ। ਇੱਕ ਆਖਿਰਲਾ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਚੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਲੇ ਛੋਲੇ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਖੁਦ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਆਈਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਵਰਤਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਨੀ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੂਤ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ TV84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੂਰਮੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਕੁੰਵਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।